قومی ٹیم کے سابق کپتان شاہد آفریدی کی صاحبزادی اقصیٰ کی شادی کی کراچی میں تقریب۔ کپتان بابر اعظم سمیت قومی ٹیم کے موجودہ اور سابق کرکٹرز کی شرکت۔ جیسے کل کی بات ہے جب میں نے تمہیں پہلی بار گود میں اٹھایا تھا۔ اللہ تم دونوں کو ایک خوبصورت ساتھ نصیب کرے۔ شاہد آفریدی کا ٹویٹر پر جذباتی پیغام۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف توشہ خانہ فوجداری کیس قابل سماعت قرار۔ ٹرائل کا باقاعدہ آغاز اسلام آباد کی مقامی عدالت میں 12 جولائی سے ہوگا۔ عدالت نے گواہان کو بھی طلب کر لیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل کے دلائل دینے کے لیے پیر تک مہلت دینے کی استدعا مسترد۔ ملزم کے پیش نہ ہونے پر عدالت کا اظہار برہمی۔ آپ کے لیے نرم رویے کی کوئی اور مثال نہیں، جج کا چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل سے مکالمہ۔ توشہ خانہ کیس پر ہر پاکستانی کی نظر ہے۔ جب سے کیس عدالت آیا دیگر کیسز رک گئے۔ عدالت کے ریمانڈ۔ حساس مقامات پر حملوں کے لیے کارکنان کو اکسانے اور اشتعال دلانے کا الزام۔ چیئرمین پی ٹی آئی 9 مئی کو شالیمار چوک میں آرمی میس میں توڑ پھوڑ کے پہلے سے درج مقدمے میں بھی نامزد۔ تحریک انصاف کے کارکنان نے سرکاری گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں پر پیٹرول بم پھینک کر نظر آتش کیا تھا۔ پاکستان خطے میں امن کا خواہاں ہے اور خوشحالی چاہتا ہے۔ عالمی برادری کو سمجھنا ہوگا خطے میں مسئلہ کشمیر سمیت تمام مسائل حل کیے بغیر پائیدار امن ممکن نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے واضح کر دیا، خطے میں قیام امن کے لیے سوئس وزیر خارجہ کا بیان خوش آئند قرار۔ قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے پاکستان اور سوئٹزرلینڈ کے درمیان تعاون کی مفاہمتی یادداشت پر دستخط۔ مالی خود مختاری کو پہلے ہی سرنڈر کر دیا گیا تھا اور اب سیاسی خود مختاری بھی گئی۔ سابق چیئرمین سینٹ رضا ربانی نے آئی ایم ایف کی سیاسی جماعتوں سے ملاقات پر تحفظات کا اظہار کر دیا۔ واضح کیا کہ یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی واپسی کے مترادف ہے، جب اہم افراد کو کمپنی پالیسی کی حمایت کرنے کا کہا گیا تھا۔ نمائندہ آئی ایم ایف نے لیگی اور پیپلز پارٹی وفود سے علیحدہ ملاقاتیں کرنے کے علاوہ گزشتہ روز چیئرمین پی ٹی آئی سے بھی ملاقات کی تھی۔ سندھ بلوچستان کے سرحدی علاقے کیڑتھر کے پہاڑی سلسلے پر موسلادھار بارش۔ ضلع دادو میں گاج سمیت 6 ندیوں میں طغیانی، 20 سے زائد دیہات کا زمینی رابطہ منقطع۔ سیاحتی مقام گورکھ ہل اسٹیشن اور واہی پاندہی سمیت کاچھو پہ کئی رابطہ سڑکیں زیر آب۔ علاقہ مکینوں کی محفوظ مقامات پر منتقلی۔ کوہ سلیمان سے آنے والا سیلابی ریلے سے صحبت پور، جعفر آباد اور نصیر آباد کو خطرات لاحق۔ نصیر آباد میں موسلادھار بارش کے بعد فٹ فیڈر کینال کے پشتے کمزور پڑنے لگے۔ تھر کی تحصیل مٹھی، ڈیپلو اور دیگر علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش۔ لاہور میں ایک روزہ وقفے کے بعد بادل پھر برس پڑے۔ شاہدرہ اور نشتر ٹاؤن میں خستہ حال چھتری گرنے سے 9 افراد زخمی ہو گئے۔ سب سے زیادہ بارش نشتر ٹاؤن میں 94 ملی میٹر ریکارڈ، جوہر ٹاؤن میں 90 ملی میٹر، گجرانوالہ، ننکانہ صاحب اور پاک پتن سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش ہوئی۔ دریائے چناب میں 8 سے 12 جولائی کے درمیان 7 لاکھ کیوسیک کا ریلا گزرنے کا امکان۔ وزیر آباد میں 20 دیہات حساس قرار، لائف جیکٹس، کشتیاں اور بڑی گاڑیاں پہنچائی۔ لاہور میں حالیہ موسلادھار بارش سے قبرستان بھی متاثر۔ کئی قبرستانوں میں پانی جمع۔ ایل ڈی اے کوارٹرز شاہ جمال ٹاؤن اور والٹن کے قریب مسیحوں کے قبرستانوں میں برساتی پانی سے قبریں ڈوب گئیں۔ کراچی میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش سے مانسون کی انٹری۔ حبس اور گرمی کا زور ٹوٹنے سے شہریوں نے سکون کا سانس لیا۔ شہر پر گہرے بادلوں کا راج، رم جھم کا سلسلہ پیر تک جاری رہنے کا امکان۔ موسم خوشگوار ہوتے ہی شہریوں کی بہت بڑی تعداد سی یو پہنچ گئی۔ لوڈ شیڈنگ کے ستائے شہریوں نے نہ صرف ٹھنڈی ہوا کے مزے لیے بلکہ لہروں سے خوب اچکیلیاں کرتے رہے۔ کچے میں ڈاکوؤں کے ہاتھوں پولیس افسران بھی محفوظ نہ رہے۔ ڈاکوؤں نے ایس ایچ او کشمور، ہیڈ محرر اور ایک اہلکار کو یرغمال بنا لیا۔ مخفیوں میں ایس ایچ او گل محمد مہر، ہیڈ محرر نبیدات منگی اور اہلکار بھاگیو خان نندوانی شامل۔ پولیس کی ٹیم 1 ماہ قبل اغوا کیے جانے والے بچے کی بازیابی کے لیے کچے میں پہنچی تھی۔ واقعے کی اطلاع پر پولیس کی بھاری نفری نے کچے میں پہنچ کر ڈاکوؤں کا گھیراؤ کر لیا۔ حکومت پنجاب کا 9 مئی کے واقعات کیسز میں رہا ہونے والوں کی ضمانتیں منسوخ کرانے کے لیے اپیلیں دائر کرنے کا فیصلہ۔ سیاست کی آڑ میں دہشت گردی کرنے والوں کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ نگراں وزیر اعلیٰ کے اجلاس سے خطاب۔ جلاؤ گھیراؤ اور توڑ پھوڑ میں ملوث 171 شرپسندوں کی شناخت نہ ہونے کا سخت نوٹس۔ شناخت کا عمل جلد از جلد مکمل کرنے کا حکم۔ 9 مئی کو ہنگامہ آرائی کے الزام میں ایک اور مطلوب شرپسند گرفتار۔ نوجوان سیاسی رہنماؤں کے زہریلے پروپیگنڈے کا شکار نہ بنے، ارسلان کے والدین کا پیغام۔ آل انگیز والی ایسی تکراری وغیرہ سے بچوں کو محفوظ رہنا چاہیے۔
पाक सरजमीन के दिफा के लिए जान का नजराना पेश करने वाले सिपाही राव मोहम्मद उमर शहीद की अहलिया 9 मई के वाकयात पर दुखी, शरपसंदों को कड़ी से कड़ी सजा देने का मुतालबा। मई को जो वाक़या पेश आया था वो बहुत से दिन था। शहीदों की जो तस्वीरें जलाई गई थी उनकी बेहुरमती की गई थी। हुकूमत पाकिस्तान से अभ्यर्थियों की उनको कड़ी से कड़ी। चौधरी परवेज इलाही को जेल में गर्मी सताने लगी, एयर कंडीशनड समेत सहूलियात के लिए लाहौर हाईकोर्ट से रुजू कर लिया। साबिक वजीर आला पंजाब हूँ, जेल में बेहतर क्लास कानूनी हक और सहूलियात फराहम करना बुनियादी हुकूक में शामिल है। अदालत में दी गई दरखास्त का मतलब। मुस्तफा कमाल का पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत पर नस्ल कुशी का इल्जाम, साथ गुजारा नामुमकिन करार दे दिया। नालों से पत्थर और लिहाफ निकालने की बातें ड्रामाबाजी हैं। एमकेएम पाकिस्तान की रहनुमा की गुफ्तगू। खा रहे हैं, इतने अरसे से बैठे हुए हैं, उसके बावजूद भी इख्तियारात को मुंतकिल नहीं कर रहे और चार्ज नहीं दे रहे हैं हलफ उठाने के बावजूद। कब्जा सिस्टम है जो कराची के ऊपर वडेरा शाही कब्जे का निजाम। कराची में बल्दियाती नुमाइंदों को इख्तियारात नहीं दिए जा रहे, जमात इस्लामी का इल्जाम। हाफिज नईमुल रहमान ने अवाम का इख्तियार वडेरों के हाथों में ना छोड़ने का ऐलान कर दिया। मकबूजा कश्मीर में हुर्रियत पसंद नौजवानों के लिए आज़ादी का मीनार, भारतीय फौज के लिए खौफ की अलामत। हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर बुरहान वानी का 7वां यौम शहादत। कंट्रोल लाइन की दोनों जानिब और दुनिया भर में बसने वाले पाकिस्तानी और कश्मीरी शहीद कमांडर को खिराज अकीदत। मकबूजा वादी में हड़ताल। कौमी क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए भारत जाएगी या नहीं, फैसले के लिए वजीर आजम ने वजीर खारजा की सरबराही में हाई प्रोफाइल कमेटी कायम कर दी। वजीर दाखिला, वजीर कानून और कौमी सलामती इदारों के सरबराहान भी कमेटी में शामिल। कौमी टीम की रवानगी कमेटी के ग्रीन सिग्नल से मशरूत। मेगा इवेंट के सबसे बड़े मैच में पाकिस्तान और भारत का टाकरा 15 अक्टूबर को अहमदाबाद के मोदी स्टेडियम में शेड्यूल। कौमी टीम की श्रीलंका रवानगी से कबल चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ का कप्तान बाबर आजम को टेलीफोन। श्रीलंका और एशिया कप में कौमी टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कप्तान बाबर आजम की ज़का अशरफ को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। टीम को मजीद ऊपर ले जाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, बाबर आजम का अज़्म का इजहार। मौजूदा हुकूमत ने पाकिस्तान को फैटफ की ग्रे लिस्ट से निकाला। झूठ बोलकर हर दफा बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। वजीर आजम के कोऑर्डिनेटर बिलाल अजहर के आनी का हम्माद अजहर को जवाब। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने नए माली साल के लिए फाइलर्स और नॉन फाइलर्स के लिए टैक्स रेट्स मुकर्रर कर दिए। सबसे ज्यादा कटौती प्राइस बॉन्ड्स पर होगी। सेविंग अकाउंट्स, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, गाड़ियों के रजिस्ट्रेशंस पर भी फाइलर और नॉन फाइलर्स के लिए टैक्सेस की मुख्तलिफ शरह मुकर्रर। प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर टैक्स वसूल होगा। FIA कमर्शियल बैंकिंग सर्कल पेशावर और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। हवाला हुंडी और करेंसी की गैर कानूनी एक्सचेंज में मुलव्विस मुलजिम गिरफ्तार। कराची में तैनात कस्टम्स इन्फोर्समेंट के 2 अफसरान मुबैना तौर पर लापता। DIG साहब के मुताबिक सुप्रिंटेंडेंट तारिक महमूद और यावर अब्बास कल रात से लापता हैं, जिस पर कस्टम हुकाम और अहले खाना ने पुलिस से राब्ता किया है। SSP साउथ तफ्तीश करके रिपोर्ट करेंगे। कराची के इलाके लसबेला में लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहरा करने वालों पर दुकानदारों का धावा। कैंची के वार से एक शख्स जख्मी, पुलिस ने 2 मुलजिमान को हिरासत में ले लिया। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में लड़की को हिरासत करने वाले मुलजिम की तस्वीर पुलिस ने हासिल कर ली। जियो फेंसिंग भी मुकम्मल। सॉफ्टवेयर के जरिए मुलजिम की शनाख्त हो सकती है, SSP का दावा। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती पर पेशावर में PTI का एहतजाज। 300 से 400 मुजाहिरीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सड़क की बंदिश से शहरियों को परेशानी हुई, मुकदमे का मतलब। लोग रुखसत हुए और लोग भी कैसे कैसे। इंसानियत के मसीहा और गरीबों के गमख्वार आलमी शोहरत याफ्ता समाजी कारकुन अब्दुल सत्तार ईदी को दुनिया से गुजरे 7 बरस बीत गए। ईदी फाउंडेशन की सूरत लगाया गया खिदमत इंसानियत का पौधा तनावर दरख्त की सूरत में आज भी बेघर बेआसरा इंसानों को ठंडी छांव फराहम कर रहा है। पंजाब में बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों को पेट्रोल ना देने के अहकामात पर अमल दरामद शुरू। तमाम पेट्रोल पंप्स को नोटिफिकेशन जारी। रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक पुलिस की नाके लगाकर हेलमेट की पाबंदी ना करने पर जुर्माने और आगाही मुहिम। लाहौर में स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट के अफसर और अहलकारों के लिए चीनी जुबान के कोर्स का आगाज। तकरीब में निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और चीनी काउंसिल जनरल जाओ शीरीन की शिरकत। जिला खैबर में कबायली अमायदीन का जिरगा। मौसीकी की महफिलों और ख्वाजा सराओं का तकरीबात के नाच गाने पर पाबंदी लगा दी। हवाई फायरिंग पर भी पाबंदी। इतलाक खैबर के इलाके सखा खेल में होगा।
खिलाफ वर्जी करने वालों के समाजी बाइकॉट का फैसला। घोटकी के सहराई इलाके खरोही में ज़र्रई पानी की शदीद किल्लत, मूंगफली और कपास की फसल की काश्त शदीद मुतासिर होगी। हजारों एकड़ जमीनें बंजर होने लगी। मवेशियों के लिए कुदरती चारा, झाड़ियां और दरख्त भी सूख गए। काश्तकारों का वज़ीर आला सिंध और इंतजामिया से नरली माइनर में पानी छोड़ने का मुतालबा। तुर्किया ने नेटो में शमूलियत के लिए यूक्रेन की हिमायत कर दी। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की अंकारा में रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात। हिमायत पर तुर्क सदर से इजहार। जर्मनी में शामी पनाहगुज़ीन ने तारीख रकम कर दी। रियाल अल-शबील जर्मन कस्बे ओस्टलशाइन के मेयर मुंतखब, ओहदे का हलफ भी उठा लिया।